We always say that comprehensive cancer center, all the subspecialties together, MDT, tumor board. But we know that operating, chemo, they are only a minuscule part of the cancer treatment. The rehabilitation, psychology, psycho-nutrition, managing the family, walking them through the whole journey, the whole path, treating them not as a case file, not just as one personal role, and precision oncology, OPD, and as in association with top 4 US firms which are having leaders with an Indian data, where we have a dedicated genetics counselor and then the whole monitoring numbers. Ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed colleagues, healthcare fraternity, and my dear Astarians. I am profoundly honored to stand before you today at this significant conclave dedicated to reshaping the future of cancer care in India. I thank Patil, Professor Somsekhar, and the Aster team for this wonderful invitation to be here with all of you. About a week back, I went to my friend's house and there was a small discussion happening. A couple of friends had come in. And they were discussing a topic which is totally I'm not comfortable with, I have no idea. And they said, Aster Medical is one of the fastest growing medical industry. And they were all talking about we need to buy Aster shares. So I think they are in the right direction. The group is in the right direction. I know nothing about it. I don't have any market knowledge. Then I was thinking I'm going there for some small interaction because Patil had called me. So all the very best. Dedicating advancing frontier of oncology and transforming life through innovative care. This conclave reflects a shared vision. I strongly believe it only collaborates, it innovates and pushes boundary to actually fight against cancer. Honor and gratitude that I deliver this vote of thanks. First and foremost, I would like to extend our deepest gratitude to our founding chairman, Dr. Azad Mupin, whose vision and dedication laid foundation for this remarkable conclave. A heartfelt thank you goes to our director, Dr. Zeba Mupin, for your unwavering support and strategic guidance. To our esteemed Chairman of Medical Advisory Board and Global Director of Oncology, Dr. Somsekhar, thank you for your insightful leadership and bridging the gap between clinical practice and innovative research. We are also profoundly grateful to our CEO, Mr. Ramesh Kumar, for steering this initiative with purpose and clarity. A special thanks to Dr. Shekhar Patil sir and Dr. Ramanan sir, our chief guests of the day, who have been instrumental in inspiring multiple generation of medical oncologists. To our organizing chairman, Dr. C.N. Patil, Dr. K.V. Gangadharan, Dr. Arun Warrior, and organizing secretaries, Dr. Vaishnavi and Dr. Sneha, thank you for your inspiring leadership. ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಜನ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟಿಸು, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಿಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ಕ್ಯೂರಬಲ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇವತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಕೀಮೋ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬ್ರಾಂಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಯುರೋಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 3ನೇದು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಂಕೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್, ಈಗ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂರು ಆ ಥರ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಜಾದ್ ಮೂಪನ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಝೇಬಾ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಈಗ ಅಷ್ಟೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 100 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ರೋಗಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜು, 2ನೇ ಸ್ಟೇಜು, 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು 4ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ರೋಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬದ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Hi, we're very proud today with the launch of the Aster Cancer Grid, the Precision Clinic and Onco Collect. This is a huge milestone for cancer care in India. We are changing the complete landscape with the guidance of Dr. Som, the entire team over here, and a robust set of clinicians. We are giving hope back to cancer patients. There was a time during which, like Dr. Som said, cancer used to be a death sentence. That is not the case anymore. Cancer can be a chapter in your life, but not your whole story. It is a word, not a sentence anymore. We're very, very proud because we have gotten collaborations. We are partnering with the best minds, not only in India, but in the entire world, from the West, from the US, from Europe. And we're bringing together like-minded people who are very aligned in our mission and vision to bring accessible, affordable, quality and cutting-edge cancer care to our people in India. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕರಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಆಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ 2 things. ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅನದರ್ ಇಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಬಾ ಮುಪ್ಪನ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೊಂದು ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎ ಲಾಟ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವೂ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಈಗಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಈಗ ಆಸ್ಟರ್ ಇದು ಕೇವಲ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೇಬಾ ಮೇಡಮ್ದು ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರೇಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ, ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಒ ಹೆಡ್, ಇದು ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಂಕೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಏನಿಂದ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ದು ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಅದೇ ತರ ಆಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಲವಾರು ನಂಬರ್ 1 ಥೆರನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ರಿಚ್ ಪೂರ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆನ್ಕಾಲಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ದಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಲಿಯಪ್ಪ ಆಗಲಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ, 3 ಜನನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬೇಕಂದರೆ, ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದರೆ 3 ಅಲೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಟೀಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆ, ನಾವು 19 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ. ಆ 19 ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಕಾಲಜಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸರ್ಜನ್ಸು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆನ್ಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಏನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಪನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೋಟೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.